नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर 18 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिसह आपण केउ जिल्लारू ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर फेब्रुआरी 15 रु 25 भितर आरंभ होब युक्त 2 परीक्षा। फेब्रुआरी 15 तारिख रु 25 मध्य आरंभ होबाकु जाउछि युक्त 2 परीक्षा। फेब्रुआरी 15 रु 25 मध्य जेकोसी तारीख में आरंभ होब परीक्षा। एने सूचना देइछंती सीएचएसई परीक्षा नियंत्रक प्रशांत परिडा। डिसेंबर 15 तारिख सुधा मिलिबो एडमिट कार्ड। इंटरनल परीक्षा डिसेंबर 22 रु 31 जाए हेबो। जानुआरी 2 रु 15 जाए हेबो युक्त 2 प्रैक्टिकल परीक्षा। नवेम्बर 29 सुधा परीक्षा सेंटर रे लागिबो सीसीटीवी कैमेरा। एथर मोट 1349 सेंटर रे हेबो युक्त 2 परीक्षा। परवर्ती खबर नुआपड़ा प्रचार मैदान रे बीजेडी रो मंग धरिबे सुप्रीमो नवीन पटनायक। नुआपड़ा प्रचार मैदान रे बीजेडी रो मंग धरिबाकू जाउछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। तांको सहित बीजेडी रो तमाम नेता नुआपड़ा रे प्रचार करिवे। एथि पई एक 40 जणिया स्टार प्रचारक तालिका घोषणा करिछि बीजेडी। ए स्टार प्रचारक तालिका रे 16 जण विधायक रहितिबा बेले वरिष्ठ बीजेडी नेत्री देवी प्रसाद मिश्र, निरंजन पुजारी, प्रणव प्रकाश दास प्रमुख अछंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हला कटकर नेता देवाशीष सामंतराय ए स्टार प्रचारक तालिका रे नाहंती। नवीन संभाळिबे मंग। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई बीजेडी स्टार प्रचारक लिस्ट सबुठारु ऊपर रहिचंती नवीन पटनायक। नवीन निजे नुआपड़ा जाई प्रचार करिवे बोली जणा जाईछि। परवर्ती खबर सोमवार पई छुट्टी घोषणा कले सरकार। स्कूल पिलांको खुशी कहिले न सरे। एकाथर के 2 दिन छुट्टी हेबाकू जाउछि स्कूल कॉलेज। केवल छात्र छात्री नुहंती बरं सरकारी कर्मचारी को पई मध्ये बड़ खुशी खबर आसीछि। जदिओ देखिबा केउ दिन दीपावली पालन कराजिबो सेने द्वंद्व उपजिथिला। किए कहूतिला सोमवार त आउ किए कहूतिला मंगलवार। तेणु केउ दिन सरकारी छुट्टी घोषणा हेबो ताकू नै मध्ये चिंता बढ़िथिला। हेले एबे ए सब चिंतार सॉल्यूशन बाहरी सारिछि। कारण एबे दीपावली पालन नै तारीख मुक्ति मंडप स्पष्ट करिछि। मुक्ति मंडपर गणना अनुसार जेहेतु सोमवार दिन पूरा समय अमावास्या रहिछि, तेणु सोमवार दिन को ही दीपावली भावरे पालन कराजिबो। तेणु 20 तारिख सोमवार भी राज्य रे छुट्टी घोषणा कराजिबो। राजस्व विभाग पक्षरु एनी प्रस्ताव दिया जायछि। परवर्ती खबर कोटियारे राशन बांटिबा आंध्र। पुणी आंध्रर मनमानी कोटियारे पुणी पड़ोशी प्रशासनर अनुप्रवेश करी गाँ लोकंकु राशन कार्ड बांटिला आंध्र। कोटिया अंचलरू एभली दृश्य सामनाकु आसिला। पूर्वरु गाँ गाँ बुली सर्वे करथिले आंध्र अधिकारी। एबे डिजिटल राशन कार्ड बांटिछि। प्रथम पर्यायर कोटियार गंजेई पदर तल गंजेई पदर ग्रामवासी को एकाठी करी पूर्वरु बंटन करथिबा राशन कार्ड संग्रह करी बदल रे सेमानकु डिजिटल स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड बंटन करा जायछि। एई दुईटी गाँ रो 100 रु अधिक हिताधिकारी को नूतन कार्ड बंटन करथिबा जणा जायछि। एनै तदंत करूछि जिला प्रशासन। परवर्ती खबर 2 रु 3 मास मध्ये पूर्ण हेबो खाली पड़थिबा सब कुलपति पद। खाली पड़थिबा कुलपति पद पूर्ण नै राज्यपालଙ୍କ बड़ सूचना। 2 रु 3 मास मध्ये पूर्ण हेबो खाली थिबा सब कुलपति पद। अधिकांश विश्वविद्यालय इंचार्ज भिसी पाठ पढ़ारे गुरुतर बाधा। राज्यर मोट 17टी विश्वविद्यालय 13टी नाहांती कुलपति। सांबादिकों स्वतंत्र आलोचना बेले राज्यपाल सूचना। स्कूल ड्रप आउट हार को नहीं राज्यपाल उद्वेग। आदिवासी अंचल छात्री ड्रप आउट हार सबुठारु अधिक। परवर्ती खबर लालगढ़ लाल बाहिनी बड़ सरेंडर। जगदलपुर 210 नक्सल को आत्मसमर्पण। लाल बाहिनी को शक्त झटका। छत्तीसगढ़ हिंसा छाड़ी रेकर्ड संख्यक माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। जगदलपुर 210 माओवादी बंधुक छाड़ी समाजर मुख्य स्रोत रे सामिल होइछंती। प्रथम थर पई एते संख्यक माओवादी एककालीन आत्मसमर्पण करछंती, जहा कि बस्तर पई एक ऐतिहासिक दिन साब्यस्त होइछि। समस्त नक्सलों को गोलाप दे स्वागत करा जायछि। परवर्ती खबर गुजरात रे नुआ मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण। गुजरात रे नुआ मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह नुआ मंत्री मानकु शपथ पाठ कले राज्यपाल। हर्ष सांगावी उपमुख्यमंत्री भाव में नेले शपथ। प्रथमे गृहमंत्री थिबा हर्ष सांगावी हेले उपमुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुराणा टीम नुआ हर्ष सांगवी हेले उपमुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुराणा किंतु टीम नुआ। हर्ष सांगवी हेले उपमुख्यमंत्री। रिबाबा जाडेजांको समेत 19 जन नुआ मंत्री नेले शपथ। गुजरात रे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को नेतृत्वाधीन मंत्रिमंडल रे बड़ धरण अदल बदल होइछि। गुरुवार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को बाद राज्यर समस्त 16 जन मंत्री निज निज पदरु इस्तीफा देइथिले। तेबे मंत्रिमंडल संप्रसारण और पुनर्गठन करा जायछि। परवर्ती खबर पाक अफगान युद्ध। पाकिस्तान बड़ अभियोग। भारत पक्षरु युद्ध लड़ुछि तालिबान। अफगानिस्तान तालिबान सरकार भारत तरफरु पाकिस्तान विरोध में छाया युद्ध लड़ुछि बोली पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अभियोग आनिछंती।
ନିକଟରେ ଇସଲାମାବାଦ ଓ କାବୁଲ ମଧ୍ୟରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜିଓ ନ୍ୟୁଜକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଷାକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଅତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଓ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ 300 ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ 245ରୁ ବଢ଼ି 301 ଓ 400 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ AQI 369, ଦ୍ୱାରିକା ସେକ୍ଟର 8ରେ 319 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉଛି ସେନା, ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1A ର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି ଦେଶର ସେନା। ଦେଶର ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1A ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ହାଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1A LCA ଭରିଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହି HALର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଚକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ HALର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଚକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଡ଼ାଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାର ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଗିଫ୍ଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ DR 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯାହା 55%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 58% ହୋଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଲାଭ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ନଗଦ ଦେୟ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନ ଆଲୋଚନା। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 139ଟି ନୂଆ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି 139ଟି ନୂଆ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି 139ଟି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି କିଣା ବିକାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 4 କୋଟିର ପୁରସ୍କାର। ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 4 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 9ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ନୋଟିସ। KKBN ସଂଗଠନର 10 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋଟ 4 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶାହା, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା JDU ନେତା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ନୀତିଶଙ୍କ ଘରେ ଅମିତ ଶାହା ରହିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ନେଇ ନୀତିଶ କିମ୍ବା ଅମିତ ଶାହା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଦେଶର 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ IRCTର ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ଆପ୍ ଡାଉନ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର IRCTର ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ସର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରାଶ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଲା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। BMC କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 25,000 ଟଙ୍କାର 2 ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ
ଧମକ ଦେବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଅମରେଶ ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି କମ୍ପିବ ନୂଆପଡା। ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ସବୁ ଦଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମଧ୍ୟ ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ରଣନୀତି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅସଲ ଲଢେଇ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରି ବଳ ବଢାଇବାକୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ନିଜ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଆର୍ସି। ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ହେବ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଯାନ ଆର୍ସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଆରଟିଓ ମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ଗାଡି ମାଲିକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୋଟିସ ପଠାଯିବ। ପ୍ରତି ଆରଟିଓରେ ଓଟିଏସ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିବ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର $700 ବିଲିୟନ ତଳକୁ ଖସିଲା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର। ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $700 ବିଲିୟନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $276 ମିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ $699.96 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3 ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ପରିମାଣ $2.334 ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ $700.236 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ କିଛି କାମରେ ଓଡିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ମୃତଦେହ ପଡି ରହିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଓଡିଶା ଆସୁଛି ମୃତଦେହ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଓଡିଆ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି କାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଚାର କରିବେ ରେବନ୍ତ, ସଚିନ, ଭୂପେଶ। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ କମିଟି ଓପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ତାଲିକାରେ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ, ରାଜସ୍ଥାନର ସଚିନ ପାଇଲଟ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ଭାଗିଦାରିତା ରଖିବା ସହ ବିକାଶର ଲାଭ ଉଠାଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଭିଜନ 2030କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ବେଲଜିୟମ କୋର୍ଟଙ୍କ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ବେଲଜିୟମର ଆଣ୍ଟୱେର୍ପ କୋର୍ଟ ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଲଜିୟମ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବୈଧ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୋକ୍ସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ 11 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଆଣ୍ଟୱେର୍ପ ପୋଲିସ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ବେଲଜିୟମ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଳାୟନର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବେଲ ଆବେଦନ ବାରମ୍ବାର ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ଗଲେ ହରଚରଣ ସିଂ ଭୁଲୁର। ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବର ରୋପୋ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ହରଚରଣ ସିଂ ଭୁଲୁର ଗିରଫ ହେବାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଏହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ କୋର୍ଟ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି।